오늘 함께 나눌 말씀의 제목은 마리아보다 더 큰 복을 받은 자라는 제목으로 하나님 말씀 함께 상고하시겠습니다. 첫 번째 시간이고요. 우리 다음 주에 이어서 같이 함께 이 말씀 보도록 하겠습니다. Today's preaching title is One who received greater blessing than Mary, who was the mother of Jesus. First time. So I'd like to preach about these verses for next week as well. 저는 마리아보다 더 큰 복을 받은 자다. 그죠? 28절 보면 이렇게 돼 있죠. 예수께서 이르시되 오히려 하나님 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있느니라 하시니라. He replied, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. So that person has greater blessing than Mary. So I'd like to share about the blessing that Mary received first. Then we can think about the blessing, for someone who received the word of God and keep them and then apply and do it in their life. 그래서 여러분 28절 보시게 되면 마리아보다 더 큰 복을 받은 자가 누구인지를 알기 위해서는 마리아가 받은 복은 무엇이었는가? 먼저 우리가 함께 살펴보시겠습니다. 우리 27절 말씀 다시 한번 읽어보시겠습니다. Let's read the verse 27 again. 27절 읽겠습니다. 시작. 이 말씀을 하실 때에 무리 중에서 한 여자가 음성을 높여 이르되 당신을 뵌 태와 당신을 먹인 젖이 복이 있나이다 하니. Jaden, would you please read this verse for us? As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, Blessed is the mother who gave you birth and nursed you. Someone just cried out. Someone just interrupted while Jesus was preaching, and she said, Blessed is the mother who gave you birth and nursed you. 여러분, 예수님을 뵌 태와 예수님을 먹인 젖이 복이 있다는 외침을 어떤 한 여인이 갑자기 얘기합니다. The womb that bore Jesus and the breast that nursed Jesus nursed him are blessed. Which means, simply say, Mary is blessed. In other words, Mary received a blessing. 이 말은 무엇이면 쉽게 얘기하면 이겁니다. 마리아는 복되다. 마리아는 복을 받았다. 예수님의 어머니 마리아는 복을 받았다. 그래서 저는 마리아를 성모 마리아다 이렇게 부르지 않습니다. I don't call Mary the Holy Mary. The only Holy One is Jesus Himself. 저는 성모 마리아 이런 말 안 씁니다. 오직 거룩한 분은 누구밖에 없습니까? 하나님 한 분이에요. 예수님 한 분. 삼위일체 하나님 한 분뿐입니다. 예. 그래서 성모 마리아 뭐 이런 표현 저는 안 좋아합니다. 우리 성도님들도 쓰지 않게 되시길 바랍니다. 무슨 언제 성모야? 언제 무슨 내 엄마야? 예. 그렇습니다. 예. 그 나중에 또 이제 왜 그게 잘못된 표현인지는 나중에 더 자세하게 한번 살펴보시도록 하겠습니다. 여러분이 마리아는 복을 받았다라는 외침의 의미를 바르게 이해하기 위해서는 마리아의 신앙, 마리아의 믿음이 어떠했는지를 알아야 합니다. To rightly understand the meaning of the statement Mary is blessed, Mary received such blessing, we must first know about Mary's faith. Here is why her faith was so remarkable. 그래서 지금 마리아보다 더 복을 받은 자에 대해서 알기 위해서는 마리아가 무슨 복을 받았느냐, 마리아의 신앙이 어떠했기에 그러한 복을 받았느냐. 첫 번째, 여러분 하나님은 아무 여자를 선택하여서 당신의 아들 예수님의 성육신을 섬기는 자로 만들지 않으셨습니다. The first reason that Mary received such blessing, that is this: God did not choose just any woman to serve in the incarnation of His Son, Jesus Christ. In other words, among the many virgins of that time, He chose the one who was the closest to Him. 달리 말하면 이런 거겠죠. 예수님 어머니 마리아 당시에 수많은 처녀들이 있을 거 아니에요. 그렇죠? 유대 땅에. 그 수많은 처녀들 중에서 누구와 가장 가까웠던 처녀를 선택하신 걸까요? 하나님, 당연하죠. 하나님과 가장 가까웠던 처녀를 선택하신 것입니다. 아무나 선택한 게 아니에요. Randomly he chose. No, he chose Mary among all the virgins at the time and at that area, in that area.
This means that Mary had such faith because she followed many examples of faith written in the Old Testament, especially the examples of faithful women in Old Testament history. 이 마리아가 하나님과 가장 가까울 수 있었던 이유는 무엇일까요? 이거는 자명한 사실입니다. 마리아가 구약 성경에 기록된 많은 신앙의 모범들, 특별히 믿음의 여인들의 모범을 따랐기 때문에 그러한 신앙, 그렇게 하나님과 가까울 수 있었겠죠. 당연한 거 아니겠습니까? 어떻게 자기 스스로 하나님과 가까워질 수 있겠습니까? 누군가를 본받은 것이겠죠. 근데 여러분 여기서 한 가지 더 고려해야 될 게 있습니다. 바로 마리아가 가브리엘 천사를 만났을 때의 나이죠. And there is one thing to consider here is Mary's age when she met the angel Gabriel. It is a quite important topic to understand the faith of Mary at the time. 여러분 우리가 이 마리아의 신앙이 어떠했는가를 이해하기 위해서 가장 첫 번째 생각 바로 이겁니다. 이때 마리아의 나이가 어땠을까? 한 20, 30대 정도 됐을까요? 아닙니다. 여러분 당시 고대 근동에서 여성들이 결혼하는 나이는 대략 17세에서 18세입니다. In the ancient Near East, women usually got married around the age of 17 or 18. 우리 민서가 몇 살이죠? 이거 딱 제 나이대예요. 제 앞에 가브리엘 천사가 나타난 거예요. 여러분 이거는요. 우리 은지 언니 나이가 아닙니다. 우리 민서 서희 나이 때 가브리엘 천사가 나타난 거예요. 그러니까 여러분 이거 막 갑자기 뭔가 하나 꽉 맞는 것 같지 않습니까? 이거 엄청난 겁니다. 그런 점에 있어서 마리아는 젊은 나이가 아닌 어린 나이에도 불구하고 이 엄청난 믿음의 결단을 한 것입니다. In that regard, Mary was not simply young, but still a very young girl. And yet she made this incredible decision of faith. That's why she was chosen by God for the incarnation of Jesus Christ, the Savior for all sinners. 여러분 놀랍지 않습니까? 불과 16, 17, 18 아무리 많이 잡아도 18 그 이상 넘어가면 결혼을 늦게 했다고 그때는 판단했다고 해요. 20살 넘어가면 노처녀인 거야 그때는. 오 마이 굿니스. 네. 놀랍지 않습니까? 여러분 그래서 여러분 생각이 좀 더 이 부분을 좀 더 자세하게 이렇게 생각할 수 있습니다. 하나님은 선지자 다니엘에게 보내셨던 천사 가브리엘. 다니엘이 누굽니까? 그 이방 땅 한가운데서 그렇죠? 바벨론의 포로로 끌려갔던 그 유대인 노예가 그 나라의 시민권 얻는 것도 어렵잖아요. 그렇죠? 시민권을 얻는 정도가 아니고 그 나라에 뭐가 됐습니까? 프라임 미니스터가 된 거예요. 가장 높은 직위에 있는 그 황제를 보좌하는 가장 밑에 직책에까지 올라간 겁니다. 엄청난 사람이죠. 정말 대단한 사람. 그야말로 천재이자 그야말로 영성으로서는 누구도 따라할 수 없는 그 시대의 선각자요 선지자였습니다. 거기에 누가 나타난다고요? 천사 가브리엘이 나타났습니다. 근데 그 가브리엘이 누구에게 나타났다는 겁니까? 마리아에게 나타났다는 것입니다. Therefore God sent the angel Gabriel, who had also been sent to the prophet Daniel, who was the prime minister of empire of Babylonia, to the Virgin Mary as well. 여러분 이게 참 중요한 것입니다. 그 어마어마한 영성의 깊이, 그 깊이를 헤아릴 수 없을 정도로 깊은 영성에 들어가 있던 다니엘에게 나타났던 천사 가브리엘이 처녀 마리아에게도 나타났다는 것은 여러분 엄청난 일인 것입니다. 여러분 구약 성경과 신약 성경 중에서 가브리엘 천사의 이름이 언급된 것은 오직 두 곳밖에 없습니다. 첫 번째는 어디? 다니엘서. 두 번째는 어디? 누가복음입니다. 누가복음. In both the Old and New Testament, the angel Gabriel is mentioned only in the book of Daniel and the Gospel of Luke. And Gabriel appeared to Daniel in the book of Daniel and to Mary in the Gospel of Luke. 여러분 다니엘서에서는 선지자 다니엘에게 가브리엘 천사가 나타났어요. 그리고 성경에서는 가브리엘 천사 이름이 안 나오다가 어디서 갑자기 탁 나오느냐? 신약 성경 누가복음에 나타납니다. 그것도 누구에게 나타났다고요? 지금 17세 소녀 마리아에게 나타난 겁니다. 수백 년 만에 천사 가브리엘이 다시 나타난 거예요.
다니엘에게 나타났다. 여러분, 그래서 여러분, 우리가 다니엘에서 열심히 공부하지 않았습니까? 그 70일의 비밀을 다니엘에게 풀어주었던 천사 가브리엘. 70일의 비밀이 무엇입니까? 예수님이 재림하시기 전에 종말에 대한 비밀이 엄청난 깊이의 진리죠. 근데 그것을, 그 진리를 다니엘에게 풀어줬던 천사 가브리엘이 이제 처녀 마리아에게 나타났다는 것은 처녀 마리아에게 전달할 메시지의 중요성과 그리고 그 메시지를 받아야 될 사람의 영적 상태가 어떠했는지를 분명하게 반영합니다. 그렇지 않겠습니까? 이게 이성적이고 논리적이지 않습니까? In other words, the fact that the angel who revealed the mystery of the 70 weeks to Daniel, which is about the end time and the second coming of Jesus Christ, now appear to the Virgin Mary, show the importance of the message that she will receive and the spiritual condition of the person who was to receive the message from the God through the angel Gabriel. 그렇습니다. 여러분, 준비가 안 된 사람, 받아들이지 않을 사람에게 하나님은 당신의 말씀을 허비하거나 낭비하시지 않는다는 것을 우리는 성경을 통하여 또 우리의 신앙생활을 통하여 잘 알고 있습니다. Through the Bible and through our spiritual journey, we know that, we clearly know well that God does not waste His word on those who are not ready or willing to receive it. Many people ask me, please say something about me. Then I normally say, I just avoid that situation because I know that the person is not ready to receive it. 어떤 사람들이 와가지고 저에게 자신의 영적인 상태에서 얘기해달라고 그래요. 근데 저는 대부분 피합니다. 왜 그럴까요? 그 사람이 그렇게 얘기해주면 받지 않을 거라는 걸 저는 너무 잘 알고 있어요. 그러니까 말 안 합니다. 얘기해주면 저를 나쁜 사람 취급하고 욕하고 떠나갑니다. 그렇습니다. 그렇지만 우리 사랑하는 성도님들에게는 제가 거침없이 말씀드립니다. 첫째로는 여러분들이 하나님께서 저에게 맡겨주신 양들이기 때문이기도 하고 두 번째로는 그걸 받을 준비가 되어 있기 때문에 말씀을 드리는 것이죠. 여러분, 하물며 이 모자르고 부족한 목사도 그럴 텐데 하나님의 천사가 와서 말씀을 받지도 않을 사람에게 와서 그 말씀을 흘려버릴까요? 절대 그럴 리가 없죠. 절대 그럴 리가 없습니다. 그러니까 마리아는 하나님의 말씀을 마치 다니엘이 그 하나님의 어마어마한 깊이 있는 비밀의 말씀을 받았을 때와 같이 그 말씀을 받을 준비가 되어 있었다는 것입니다. She was ready to receive the word of God according to the eyes of God. So we need to think about this question. What kind of person am I? Let us be the kind of believer who is always prepared to receive whatever God says with sincerity and faith. 여러분, 그래서 우리는 항상 이 질문을 짤막하지만 중요한 질문 되뇌어 봐야 됩니다. 나는 어떤 사람인가? 나는 하나님 말씀을 주실 때 무엇이든지 그것을 진지하게 그리고 신실하게 받을 준비가 된 예수 믿는 사람인가? 너무너무 중요해요. 왜냐하면 그런 자세가 준비되어 있지 않으면 전할 수도 없습니다. 그 목사는 항상 준비가 되어 있어야 되는 것이죠. 하나님 어떤 말씀을 주시든지 간에 아버지 하나님 받도록 하겠습니다. 그런 자세가 되도록 준비시켜 주시옵소서. 이렇게 되지 않으면 저는 여러분들에게 말씀을 전할 수가 없어요. 왜? 네가 받자는 네가 뭘 남한테 주냐 이겁니다. 너무너무 중요한 원리입니다. 여러분, 이 땅을 살아가는 수많은 크리스천들이 놓치는 게 이거예요. 지는 하나님 말씀을 받을 준비를 안 하면서 정작 누구한테 가서 하나님 말씀 자꾸 얘기를 한다는 거예요. 그거 잘못된 겁니다. 교만한 사람인 것이죠. 그러나 저와 여러분들은 마리아처럼 불과 17살밖에, 17살이면 한국 나이로 고등학교 1학년이죠. 그렇죠? 고등학교 1학년밖에 안 된 year 10, year 11 밖에 안 된 애기 주여버지 애기. 그런데 육신적 나이로는 애기지만 영적인 나이로는 장성한 하나님의 사람이었던 것입니다. 누가? 마리아가 그랬다는 것이죠. 여러분, 조금 더 생각해보면 이게 진짜 엄청난 일이에요. 두 번째. The second reason that Mary received such blessing. Mary conceived Jesus by the Holy Spirit. 두 번째, 예수님을 성령으로 잉태했다는 겁니다. 마리아의 신앙이 대단한 두 번째 이유는 예수님을 성령으로 잉태했다는 것입니다. 여러분, 한 여인이 아이를 임신한다는 것은 혼자 됩니까? 안 되죠. 하나님이 정하신 남편과 아름다운 짝을 이루어서 한 부부를 이루어서 그리하여 아이를 갖게 되는 것은 너무나 자명한 이치입니다. For a woman to become pregnant, it is
clearly, crystal clear. It is natural that this happens not alone, but with the husband God has given. It is a clear principle, but we know that we are facing the such generation who think that anyone can get pregnant without their sex or gender. 여러분, 그러나 우리는 이상한 시대에 살고 있습니다. 자기가 남자인데도 불구하고 여자라고 생각하면 나는 여자가 되고 이제 나는 임신할 수 있다라고 말하는 정신분열증에 가득한 시대를 살아가고 있어요. 스키조프레니아 맞죠? 예. Even if the person has woman body, but I think that I'm man. That's schizophrenia. Mental illness. 이거 인터넷 올라가면 저는 이제 감옥 가겠죠? 그럼 미친 시대 살아가고 있어요. 그래서 물어봅니다. What is woman? 하면 they cannot answer the question. Your mama is woman, you idiot. 바보 멍충이 같이. 여자가 여성이 무엇입니까? 하면 답을 못해요. 자기를 육체적인 성이 아니라 자기를 사회적으로 자기를 여자라고 생각하면 그게 여자라. 예라이. 그땐 뺨때기를 한 대 때려줘야 됩니다. 이게 몽둥이질이 사라지니까 정신분열증을 가진 사람들이 자기가 제정신이고 제정신을 가진 사람들은 정신분열을 가지고 이런 멍청한 시대를 살아가고 있어요. 왜 갑자기 화가 나지? 네, 그렇습니다. 여러분 그것을 가장 강력하게 주장하고 있는 나라가 호주입니다. 호주. 정신을 차려라 이 나라야 주여 아버지. 그렇습니다. 여러분 더욱이 이것은 하나님이 아담과 하와를 창조하시면서 정하신 이치입니다. Moreover, this is the principle God established when He created Adam and Eve. So it is the principle which is set up by God Himself. 여러분 남자와 여자가 결혼하여서 한 몸이 되어 하나가 되어 한 부부가 되어서 자녀가 생산한 자녀를 임신하고 새 생명을 얻는 것은 하나님 당신께서 직접 정하신 이치인 것입니다. 그런데 지금 가브리엘 천사가 나타나서 마리아에게 한 말은 인류 역사에서 단 한 번도 존재하지 않았던 일을 이야기하고 있는 것입니다. However, what the angel Gabriel told Mary was something that had never happened before in human history after God's creation. 하나님께서 온 우주를 창조하신 이래로 단 한 번도 그러한 비슷한 일이 한 번도 일어난 적이 없는 일을 지금 천사 가브리엘이 누구에게 얘기하고 있냐면 나이가 완숙하게 차서 한 30대 40대 되는 어떤 이 중년의 여인에게 말하는 것이 아니고 불과 17살 남짓의 소녀에게 이야기를 하고 있다는 것입니다. 여러분 첫 번째보다 두 번째가 더 하죠, 그지? 전에도 없었고 후에도 없을 일이 자기 몸 안에서 일어난다는 것을 인간의 이성이나 경험으로는 도저히 받아들일 수 없는 일입니다. It was something that had never happened before and will never happen again. And for such a thing to happen within her body was impossible to accept by human reason and human experiences. And she was only around 17 or 18 of her age. All Mary could do was either accept it by faith or reject it in disbelief. 여러분 이 상황 속에서 마리아가 할 수 있는 일은 뭐밖에 없을까요? 그것을 믿음으로 받아들이든지 또는 말도 안 되는 소리라고 걷어차든지 불신함으로 받아들이지 않는 것이든지 둘 중에 하나뿐입니다. 둘 중에 하나밖에 없어요. 여러분 이와 같이 하나님께서는요 우리의 인생 여정 가운데 이런 일을 앞에 두실 때가 있습니다. 물론 자주는 아니지만 분명 이런 일이 찾아올 때가 있습니다. 그때 감사하게 되시기를 축복합니다. 야, 내가 마리아 정도까지는 아니지만 마리아 신앙을 본받게 하시기 위해서 이런 일을 두셔서 너무 감사하다 하게 되시기를 축복합니다. 왜 이런 일을 주셨냐고 짜증내면 안 돼요. 그죠? 마리아가 짜증냈다고 생각해 보세요. 어떻게 하겠어요. 예. Likewise, God sometimes places such moments before us in life. Not often, but surely they do come. When you face such situation, you must be thankful to God. Because that means God wants to make you or have you such faith not like Mary. 여러분 나에게 주어진 말씀 그리고 내가 직면하고 있는 상황 그리고 그 말씀과 그 상황을 믿음으로 수용하는 것 외에는 아무것도 할 수 있는 일이 없을 때가 왔을 때
마리아처럼 100% 수용하는 믿음과 용기와 지혜가 있게 되시기를 축복합니다. When we face a moment where all we can do is accept the word and the situation given to us by faith, and may we be blessed with the same faith and same courage and same wisdom as Mary to accept it 100% before God in the middle of the situation in our life. 그렇습니다. 그래서 하나님께서는 그때를 우리에게 주실 때가 있다는 것입니다. 그때를 믿음으로 받아들이게 되시기를 바랍니다. 눈을 질끈 감고 믿음으로 받아들이게 되시기를 축복합니다. 항상 그런 건 아니에요. 인생의 순간순간, 인생의 새로운 챕터로 넘어갈 것인가 아니면 늘 그냥 그런 대로 살 것인가, 그 결정할 순간이 인생에 꼭 옵니다. 그때 놓치고 미끄러진 사람 제가 너무 많이 봤어요. 10명 중에 9명은 미끄러져요. 9 out of 10 they failed it. Only 1 or 2 people accepted. 우리 사랑하는 성도님들께서는 그 한 명 속으로 들어가게 되시길 축복합니다. 네, 그렇습니다. 여러분, 마리아는 잠시 망설였어요. 망설일만 하죠. 그렇지 않습니까? 17살인데 어떻게 그게 하냐고요. 그러나 천사 가브리엘이 전하는 하나님 말씀을 귀담아 듣고 또 세례 요한을 임신한 엘리사벳의 사례를 듣고 이 모든 일을 믿음으로 수용합니다. Though Mary hesitated for a moment, but she listened carefully to the word from God through the angel Gabriel, and hearing about Elizabeth, who was pregnant with John the Baptist, she accepted all in faith. We too may hesitate like Mary, but we must also remember that Mary ended that hesitation right then and right there. 여러분, 우리도 마리아처럼 망설일 수 있어요. 오케이, 당연하죠. 마리아도 망설였는데, 물론 마리아처럼 그 엄청난 요구사항을 받진 않았겠지만, 네, 마리아처럼 망설일 수는 있어요. 그러나 그 망설임을 마리아는 어디서 끝냈습니까? 그 자리에서 끝냈어요. 망설일 수 있습니다. 사람이기 때문에. 그러나 망설임은 얼른 끝내야 됩니다. 망설임이 길어지면 길어질수록 하나님의 타이밍은 딜레이 되는 것이고, 그건 이제 놓치는 기회가 되는 것입니다. 그렇습니다. 그래서 망설이지 아니하고 하나님이 주시는 말씀과 상황을 붙잡고 믿음으로 도전해야 될 때 도전하게 되시기를 축복합니다. 네, 그렇습니다. 세 번째, 마리아가 그 어마어마한 그 놀라운 신앙을 가질 수 있었던, 그러한 축복을 받을 수 있었던 세 번째 이유. The third reason. Mary accepted misunderstanding, persecution, and suffering. 세 번째, 이 부분이 아마 가장 어렵고 힘든 부분이지만 반드시 통과해야 될 부분입니다. 오해와 핍박과 고난을 각오했다는 것입니다. 누가? 마리아가. 네. 우리 누가복음 1장 27절 한번 찾아보시겠습니다. Let's find out Luke chapter 1 verse 27. 누가복음 1장 27절입니다. Luke 1:27. 누가복음 1장 27절의 말씀. 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 다윗의 자손 요셉이라는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라. Jaden, would you please read this verse for us? To a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. 이런 이 말씀과 같이 마리아는 요셉과 결혼하기로 약속하였죠. 그걸 뭐라 그러죠? 약혼했다 또는 개역 한글에서는 정혼했다 그랬어요. 근데 그 약속을 깨고 임신하게 되었을 때, 다른 남자의 아이를 임신하게 되었을 때 자기에게 닥칠 무서운 상황을 마리아가 알았을까요? 몰랐을까요? 알았겠죠. 몰랐을 리가 없죠. 예. As this verse shows, Mary was pledged to be married to Joseph, but when she became pregnant before marriage, she surely knew the terrible situation that would follow. Definitely she knew it. In other words, while conceiving the Son of God by the Holy Spirit was already an incredible thing, Mary also fully accepted the great misunderstanding and persecution and suffering that would come when others saw her pregnant.
여러분 달리 말해 이겁니다. 가브리엘 천사의 말같이 자신이 성령으로 하나님의 아들을 잉태한다는 것도 엄청난 일이지만 그렇지 않습니까? 그런데 동시에 자신이 아이를 갖게 되었을 때 직면해야 될 엄청난 오해와 핍박과 고난을 마리아는 그대로 받아들인 것입니다. How could you explain such miracle to anyone? No one can understand it. 여러분이 자기 몸에서 일어나고 있는 그 엄청난 기적을 어떻게 설명할 수 있겠어요? 그걸 믿어주겠습니까? 자기가 다른 남자와 만나가지고 음행을 저질렀는데 그것을 하나님의 천사의 이름을 거들먹거리면서 얘기하면 바로 돌에 맞아 죽겠죠. 그러니까 그 말도 못하는 거예요. 그렇지 않겠습니까? 여러분 이러한 믿음의 결단은 예전이나 지금이나 찾아보기 매우 어려운 모습입니다. Such a decision of faith is extremely rare, whether in the past or now. 그러니까 가브리엘 천사가 하는 말을 받아들이는 것도 어려운 일이지만 그걸 받아들였을 때 야 하나님에게 내가 이런 선택을 받았구나 하는 그런 놀라운 감격, 감사도 있겠지만 사실 인간이기 때문에 뭘 생각하냐면 야 이거 이대로 내가 나갔다면 바로 돌에 맞아 죽겠구나. 나는 바로 창녀 취급을 당하겠구나 라는 걸 몰랐을 리가 없죠. 그런데 그거를 마리아는 수용한 것입니다. 그렇습니다. 여러분 칭찬과 격려와 존경뿐만 아니라 오해와 핍박과 고난도 받기로 각오하는 믿음이 바로 마리아의 믿음입니다. Mary's faith was not only ready for praise, encouragement and respect, but also prepared for misunderstanding, persecution, and suffering. This is the kind of faith Jesus expects from us who live in this generation. 여러분 그리고 이 믿음은 예수님께서 동일하게 우리에게 기대하시는 믿음입니다. 우리에게 기대하시는 믿음. 그런 점에 있어서 저는 이 땅을 살아가고 있는 특별히 이 호주 땅과 대한민국을 살아가는 수많은 성도님들, 특별히 목회자들에게 큰 실망을 하고 있어요. 무엇이 옳으냐, 무엇이 그르냐에 대해서 이해하게 될 시대입니다. I have a great disappointed heart toward Christian who are in Australia and South Korea, especially the pastors, because they have great and divine responsibility to say something which is wrong, which is right, but they don't do it. They avoid the situation. They don't want to make any dispute or any argument in their church. 여러분, 그래서는 안 됩니다. 무엇이 옳으냐, 무엇이 그른가를 이야기하다 보면 그르다는 것과 옳다는 것을 받아들이지 않는 사람들이 생겨나기 마련이고 그 사람들을 사랑으로 품어야 되지만 동시에 그들에게 포기하지 않고 진리를 이야기할 수 있는 용기와 결단이 있어야 됩니다. 그게 예수 믿는 사람이죠. 그렇죠? 그게 목사의 역할이겠죠. 그게 성도의 역할이겠죠. 그렇습니다. 그런 점에 있어서 이 시대를 살아가는 많은 성도들이 특별히 많은 목회자들이 마리아의 신앙 근처도 가지 못하는 이유가 바로 거기 있다는 것입니다. 여러분 우리가 이렇게 첫째와 둘째와 셋째를 통하여 살펴본 마리아의 믿음은 정말 대단한 믿음입니다. The faith of Mary we've seen through the first reason, the second and third reason or points was truly remarkable. We must follow such model for us. 우리는 그걸 반드시 따라야 될 필요가 있죠. 그렇습니다. 여러분 그런데 예수님은 이 엄청난 마리아의 믿음보다도 더 귀한 믿음이 있다. 더 복된 사람들이 있다고 말씀하십니다. However, Jesus said there is a faith greater than Mary's, and there are people who are more blessed than Mary. That is written in verse 28. So let's read the verse 28 again. 우리 28절의 그 말씀 다시 한번 읽어보고 예배를 마치도록 하겠습니다. 28절 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 오히려 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있느니라 하시니라. 아멘. Jaden, would you please read this verse for us? He replied, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. 그렇습니다. 그래서 마리아의 믿음도 대단하지만 그보다 더 대단한 믿음이 있다. 그보다 더 복된 사람들이 있다라고 예수님 말씀하셨어요. 그리고 이제 이 내용을 제가 설교해야 되는데 3분밖에 안 남았습니다. 그래서 제가 다음 주로 우리에게 넘어가려고 하는 겁니다. 다음 주에 그러면 마리아보다 더 대단한 믿음, 마리아보다 더 큰 복을 받은 사람들은 누구인가에 대해서 우리가 다음 주 한 번 더 같이 함께 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 우리 함께 기도해야 될 제목
살펴보시겠습니다. 세 가지 기도 제목입니다. Let's have a look at the prayer point from the Word of God today. The first one, let us follow the examples of faith written in the Bible like Mary did. 첫 번째, 우리도 마리아와 같이 성경에 기록된 믿음의 사람들의 본을 따라가게 하여 주시옵소서. 너무너무 중요합니다. 나 혼자 신앙생활하는 거 아니에요. 누군가를 닮아가는 것입니다. 성경 속에 기록된 또 성경대로 살아가는 나보다 앞선 신앙의 선배들, 동료들 같이 함께 닮아가게 하시옵소서. 그렇습니다. 두 번째, 우리의 이성과 경험을 뛰어넘는 믿음으로 결단하는 자들이 되게 하여 주시옵소서. Let us be those who make decisions with faith that transcends our reason and experience. That overcomes our reason and experiences. 그렇습니다. 우리 이성과 경험을 뛰어넘는 믿음으로 결단한. 여러분, 이 이성과 경험을 믿음으로 뛰어난다고 해서 이성과 경험을 무시하는 게 아닙니다. It doesn't mean that we need to ignore reason and experiences. We will use reason. We must use our experience by faith. 여러분, 이성과 경험을 무시하라는 게 아닙니다. 이성과 경험을 사용해야 됩니다. 무엇으로? 믿음으로. 근데 이제 에이티스트들은 이걸 바꿔놓죠. They're gonna use faith with their reason and experience. 그 자리를 바꿔버립니다. 그러면 안 되죠. 우리는 믿음으로 우리의 이성과 경험을 사용하는 것입니다. 무신론자들은 이성과 경험으로 믿음을 재단하고 제약하죠. 그러나 우리는 믿음으로 일의 이성과 경험을 뛰어넘는 자들, 그것을 믿음으로 활용하는 자들 되게 하여 주시옵소서. 세 번째입니다. The third one, let us not only be prepared for misunderstanding, persecution, and suffering from people that comes as a result of our faith-driven decision, but also have a faith that gives thanks in the midst of them. 여러분, 믿음의 결단으로 말미암아 찾아오는 오해나 핍박과 고난을 각오할 뿐만 아니라 오히려 그것을 감사하는 신앙이 되게 하시옵소서. 그걸 감사하는 신앙 되게 하시옵소서. 참 고상한 신앙이죠. 신앙의 모습이죠. 고상한 믿음의 모습이죠. 목사님, 저도 열심히 달려가야 될 모습입니다. 우리 함께 그 방향을 향하여 열심히 달려가야 될 줄로 믿습니다. 네, 함께 우리 기도하도록 하겠습니다. 기도하실 때에 주님, 마리아의 믿음을 돌아보니 이렇게 대단한 믿음이었군요. 나도 그런 믿음 갖게 하여 주시고 마리아가 받았던 축복을 나도 받게 하여 주시옵소서. 그래서 우리의 이성과 경험을 믿음으로 뛰어넘는, 우리 이성과 경험을 믿음 앞에 굴복시킬 수 있는 믿음의 사람 되게 하여 주시옵시고, 때때로 믿음의 결단을 할 때에 하나님이 복도 주시고 격려도 하시고 새롭게도 하시지만은 일부러 하나님께서 오해와 핍박과 고난을 허용하실 때에 원망하고 두려워하고 낙심하고 좌절하는 것이 아니라 오히려 감사하는 자 되게 하시옵소서. 오히려 감격하는 자가 되게 하시옵소서. 오히려 하나님 주실 축복과 승리를 기대하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 우리 간절한 마음으로 함께 우리 주님의 이름 한번 크게 부르짖고 간절한 마음으로 함께 기도하며 나가겠습니다. 함께 기도하겠습니다.